आज आम देखा अवतल दर्पण रे वस्तुर विभिन्न अवस्थान पाई सृष्टि होउथिबा प्रतिबिंब। अवतल दर्पण विभिन्न अवस्थान तो मैंने अवतल दर्पण केतोटी अवस्थान थाए सेटा हम प्रथम बुझा। यहाँ हूँ एक अवतल दर्पण, ये बिंदु को आम पोल बोली कहवा। यहाँ हूँ तार एक प्रमुख अक्ष, यहाँ हूँ फोकस बिंदु एवं आम नवा वक्रता केन्द्र जहाँ आम सी अक्षर द्वारा सूचित करवा। प्रथम आम देखा अवतल दर्पण प्रकृत में केतोटी अवस्थान थाए। अवतल दर्पण प्रथम अवस्थान कौन हम ना अनंत दूरता। प्रथम अवस्थान है कंडीशन नंबर 1 अनंत दूरता। कंडीशन नंबर 2 कौन हम ना सी ठारू दूर रे। कंडीशन नंबर 3 कौन हम ना सी ऊपर अर्थात वक्रता केन्द्र ऊपर। कंडीशन नंबर 4 कौन हम वस्तुटी सी और एफ मध्य। कंडीशन नंबर 5 कौन हम वस्तुटी को आम रखा फोकस बिंदु उपर। कंडीशन नंबर 5। कंडीशन नंबर 6 हम कौन ना पी ओ एफ मध्य अर्थात पोल और फोकस बिंदु मध्य। यही 6टी वस्तुर अवस्थान पाई किपरि प्रतिबिंब सृष्टि हुए आम गोटी गोटी देखा। 6टी अवस्थान प्रकृत में अवतल दर्पण में आम जेकोसी स्थान में वस्तुटी को रखा से केवल यही 6टी अवस्थान मध्य जेकोसी गोटे अवस्थान मध्य से रहीपर। कंडीशन नंबर 1 आम देखा। 1 आम कौन देखा ना वस्तुटी को अनंत दूरतार रखिले किपरि प्रतिबिंब सृष्टि हो। यहाँ हूँ अवतल दर्पण, यहाँ हूँ प्रमुख अक्ष, यहाँ हूँ पोल बिंदु, यहाँ हूँ आमर फोकस बिंदु एवं यहाँ हूँ वक्रता केन्द्र। जदि आम वस्तुटी को अनंत दूरतार रखा कंडीशन नंबर 1 को आम फॉलो करवा वस्तुटी को आम अनंत दूरतार रखा तेज अनंत दूरतार वस्तु प्रमुख अक्ष सह समांतर आसी आलोक रश्मि से फोकस बिंदु दे गति कर एपटे जी जीव समांतर होना सी फोकस बिंदु गति कर। अर्थात एथर आम कौन शिखिलु वस्तुटी जदि अनंत दूरतार रोचे कंडीशन नंबर 1 वस्तुटी जदि अनंत दूरतार रोचे तेबे प्रतिबिंबर स्थान क्योंठारे ना एफ ठारे अर्थात फोकस बिंदु ठारे। आकार प्रतिबिंबर आकार कौन हम क्षुद्र बा बिंदु सम हम। प्रकृति कौन हम प्रकृति हम वास्तव ओलटा। ताले इधर आम कौन शिखिलु जदि आम वस्तुटी को अनंत दूरतार रखा तेबे प्रतिबिंब फोकस बिंदु ठारे तैयारी हम जार आकार हम क्षुद्र बा बिंदु सम। प्रकृति हम वास्तव ओलटा। कंडीशन नंबर 2 कंडीशन नंबर 2 आम कौन देखा ना आमर जदि वस्तुटी सी ठारू दूर आमर वस्तुटी कौट ना सी ठारू दूर। यहाँ है पोल, यहाँ है एफ, यहाँ है सी। वस्तुटी आमर कौट रहा सी ठारू दूर। तो प्रतिबिंब आमर कौट तैयारी हम आम जाचे समांतर प्रमुख अक्ष सह समांतर जाइए आलोक रश्मि से फोकस दे फेर एवं फोकस दे गति कर आलोक रश्मि सी आमर समांतर ही फेर। ताहले प्रतिबिंब कौट तैयारी हम प्रतिबिंब जो छेद कला प्रतिबिंब आम से तैयारी हम कौट छेद करुच्ची ना सी बिंदु आ एफ बिंदु मझिरे आमर प्रतिबिंब तैयारी हम। ताहले प्रतिबिंबर स्थान कौटी हम प्रतिबिंबर स्थान हम सी ओ एफ मध्य अर्थात वक्रता केन्द्र फोकस बिंदु मध्य। आकार किपरि हम प्रतिबिंबर आकार क्षुद्र हम। क्षुद्र अर्थ हूँ वस्तु तुलन में क्षुद्र। प्रकृति किपरि हम प्रकृति हम वास्तव ओलटा। वास्तव ओलटा कहीं ना यहाँ प्रमुख अक्षर तलू को छेद कर तेणु यहाँ हम ओलटा। आ ओलटा शब्द जो रही आम वास्तव शब्द व्यवहार करवा। जो आम आभासी शब्द व्यवहार करवा से सड़क व्यवहार करवा
जोटी वास्तव शब्द व्यवहार करवा सेठी आम ओलटा शब्द व्यवहार कर कंडीशन नंबर 3 कंडीशन नंबर 3 रे आमर कौन होता टे मन पकेबा कंडीशन नंबर 3 रे आमर थिला वस्तुटी कोठी ना सी उपरे थिला वस्तुटी आमर सी ऊपर रहिबो तेबे प्रतिबिंब कोठी तैयारी हो देखिबा आमे मने करो एटा आमर अवतल दर्पण एटा हला प्रमुख अक्ष एटा हला पी एटा हला एफ एटा हला आमर सी जदि आमे वस्तुटी को सी उपरे रखिबा तेबे कौन हम ना समांतर हो जाइथिबा आलोक रश्मि सी आमर फोकस बिंदु देखिना फेरिबो एवं जे फोकस बिंदु देखिना जीवो से कोठी फेरिबो जे फोकस बिंदु देखिना जीवो से आसीबो कोठी ना समांतर होइकिना आसीबो ताले वस्तुटी प्रतिबिंबटी कोठी तैयारी हो सी ठारे तैयारी हो एटा होची आपातित आलोक रश्मि एटा प्रतिफलित आलोक रश्मि एटा आपातित आलोक रश्मि एटा प्रतिफलित आलोक रश्मि ताले हम वस्तु को कोठी रखिथिले वस्तु को रखिथिले सी ठारे प्रतिबिंब कोठी तैयारी हला प्रतिबिंब तैयारी हला सी ठारे ताले हम कोन लिखिबा प्रतिबिंबर स्थान स्थान कोठी सी ठारे के प्रतिबिंब वस्तु कोठी थिला सी ठारे प्रतिबिंब कोठी तैयारी हला सी ठारे आकार किपरि होबो समान समान कोन ना वस्तुर आकार जेतिकी बड़ होइथिबो प्रतिबिंबर आकार मध्य सेतिकी बड़ होबो प्रकृति कोन होबो प्रकृति होबो वास्तव ओलटा ठीक अछि ताले एटा होची कंडीशन नंबर 3 जदि वस्तुटी वक्रता केंद्र ऊपर रहिबो तेबे प्रतिबिंब मध्य वक्रता केंद्र ठारे तैयारी होबो आकार प्रतिबिंबर आकार वस्तुर आकार सहित समान होबो प्रकृति होबो वास्तव ओलटा ताहले हम देखिबा कंडीशन नंबर 4 कंडीशन नंबर 4 रे हमर कोन हेतला टे मन पकेबा वस्तुटी को हम कोड रखिथिले ना सी आउ एफ मझी रखिथिले वस्तुटी को हम सी एफ मझी रखिथिले तले देखिबा वस्तुटी को हम सी आउ एफ मझी रे रखिबा एटा होची हमर अवतल दर्पण एटा होची प्रमुख अक्ष एटा पी एटा होची एफ एटा होची सी सी आउ एफ मझी आम कौन रखुचे वस्तुटी को रखुचे ताहले आम कौन जानिचे आमर सूत्र कौन ना वस्तु ठारू प्रमुख अक्ष सह समांतर हो जाइथिबा आलोक रश्मि सी फोकस बिंदु फेरिबो एवं जी फोकस बिंदु देकिना जाइथिबो सी कोपट आसीबो ना सी ए समांतर होइकिना आसीबो एवं से कोट छेद करिवो आसिकिना सी ठारू दूर रे छेद करिवो वस्तुर प्रतिबिंबर आकार किपरि होबो ना वस्तु ठारू सामान्य वर्धित होबो एवं छेदटा जेतु प्रमुख अक्ष तळुक होउची वास्तव ओलटा होबो आकार वर्धित होबो ताले हम कोन लिखिबा स्थान कार स्थान प्रतिबिंब प्रतिबिंबर कोठी होउची ना सी ठारू दूर रे देखो एट रहला सी बिंदु प्रतिबिंब तैयारी होची सी ठारू टिके पछरे दूर को आकार किपरि होची प्रतिबिंबर आकार किपरि होबो ना वर्धित वर्धित माने वस्तु तुलना रे ये बड़ आसीबो यार प्रकृति कोन होबो प्रकृति होबो वास्तव ओलटा ताले हमर क्वेश्चन कोन थिला ना अवतल दर्पणर विभिन्न स्थान रे वस्तु को रखिले प्रतिबिंब को जगह तैयारी होबो केते बड़ तैयारी होबो तार प्रकृति कोन होबो ये कंडीशन नंबर 4 कंडीशन नंबर 5 रे हम कोन देखिबा कंडीशन नंबर 5 हम कोन देखिथिले टे मन पकेबा कंडीशन नंबर 5 रे हम वस्तुटी को फोकस बिंदु ऊपर रखिथिले ठीक अछि हम देखिबा फोकस बिंदु ऊपर रखिले प्रतिबिंबटी कोड तैयारी होची एटा अवतल दर्पण एटा हला पोल एटा हला एफ एटा हला सी जदि आम वस्तुटी को लेकिन प्रतिबिंब ए फोकस बिंदु ऊपर रखा ताले आम कौन कहवा ना समांतर हो जाइथिबा आलोक रश्मि से फोकस बिंदु फेर जो आलोक रश्मिटी समांतर हो से फोकस बिंदु हो
ଯେ ଆମର ସି ବିନ୍ଦୁ ଦେଇକିନା ଯିବ। ମନେକର ବସ୍ତୁଠାରୁ ଗୋଟେ ଆଲୋକ ରଶ୍ମି ସି ବିନ୍ଦୁ ଦେଇକିନା ଗଲା, ତାମାନେ ଯଦି ସି ବିନ୍ଦୁ ଦେଇକିନା ଯିବ, ସିଏ ବି ସି ବିନ୍ଦୁ ଦେଇକିନା ଫେରିବ। ସି ବିନ୍ଦୁ ଦେଇକିନା ଯିବ କେଉଁଠି ପଡ଼ିବ? ଦର୍ପଣରେ ପଡ଼ିବ, ଏବଂ ସିଏ ଆଉ ଥରେ ସି ବିନ୍ଦୁ ଦେଇ ଫେରିବ। ଫେରିଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଦୁଇଟି ସରଳରେଖା ପରସ୍ପରକୁ ଛେଦ କରିବେ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ବସ୍ତୁଟି ଅନନ୍ତ ଦୂରତାରେ ତିଆରି ହେବ। ଛେଦ କଲେ ଆମେ ଯେଉଁଠି ଛେଦ କରିବ ସେଠି ପ୍ରତିବିମ୍ବ ତିଆରି କରିବା, ସେ ଛେଦ କରୁନି। ତାହେଲେ ଆମର କଣ୍ଡିସନ୍ ନମ୍ବର 5ରେ ବସ୍ତୁଟି ରହୁଥିଲା କେଉଁଠି ନା ଫୋକସ୍ ବିନ୍ଦୁ ଉପରେ। ପ୍ରତିବିମ୍ବ କେଉଁଠି ତିଆରି ହେବ? ତାର ସ୍ଥାନ କେଉଁଠି ନା ଅନନ୍ତ ଦୂରତାରେ। ଦର୍ପଣ ଠାରୁ ଅନନ୍ତ ଦୂରତାରେ ଯାଇକିନା ପ୍ରତିବିମ୍ବ ତିଆରି ହେବ। ଆକାର କ'ଣ ହେବ? ଅତି ପରିବର୍ଦ୍ଧିତ। ଅତି ପରିବର୍ଦ୍ଧିତ ହେଲେ ଆମର କ'ଣ ହେବ ନା ଆଖିକୁ ଦିଶିବ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ପ୍ରକୃତି କ'ଣ ହେବ? ଆମେ ତ ଜାଣିଛେ ସାଧାରଣତଃ ପ୍ରକୃତି ହେବ ବାସ୍ତବ ଓଲଟା। ତାହେଲେ ଆମର ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ କଣ୍ଡିସନ୍, ଏମିତି କଣ୍ଡିସନ୍ ଯଦି ଆମେ ବସ୍ତୁଟିକୁ ନେଇକିନା ସିଧା ଫୋକସ୍ ବିନ୍ଦୁ ଉପରେ ରଖିଦେବା, ତେବେ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଯାଇ କେଉଁଠି ତିଆରି ହେବ? ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଯାଇକିନା ଅନନ୍ତ ଦୂରତାରେ ତିଆରି ହେବ, ଯାହାର ଆକାର ଅତି ପରିବର୍ଦ୍ଧିତ ଏବଂ ତାହା ଖାଲି ଆଖିକୁ ଦିଶିବ ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତି ହେବ ବାସ୍ତବ ଓଲଟା। ଇଏ ହେଉଛି କଣ୍ଡିସନ୍ ନମ୍ବର 5। କଣ୍ଡିସନ୍ ନମ୍ବର 6 ଟିକେ ଦେଖିବା। 6ରେ କ'ଣ ହେଉଛି? କଣ୍ଡିସନ୍ ନମ୍ବର 6 କ'ଣ ଟିକେ ଭଲ କିନା ଦେଖିବା, ଜାଗା କେଉଁଟା? କଣ୍ଡିସନ୍ ନମ୍ବର 6 ହେଉଛି ପି ଆଉ ଏଫ୍ର ମଝିରେ ଆମେ ବସ୍ତୁକୁ ରଖିବା। ଦେଖିବା, ଯଦି ଆମେ ବସ୍ତୁଟିକୁ ନେଇକିନା କଣ୍ଡିସନ୍ ନମ୍ବର 6ରେ ଆମେ କେଉଁଠି ରଖିବା? ଏଇଟା ହେଲା ଏଫ୍, ଏଇଟା ହେଲା ସି, ଏଇଟା ହେଲା ପି। ଆମେ କେଉଁଠି ରଖିବା? ପି ଆଉ ଏଫ୍ ମଝିରେ ରଖିବା। ପି ଆଉ ଏଫ୍ ମଝିରେ ରଖିଲେ କ'ଣ ହେବ? ବସ୍ତୁଟି ଯେତେବେଳେ ଆଲୋକ ରଶ୍ମି ଆମର ପି ବିନ୍ଦୁ ଦେଇକିନା ଆସିବ, ଏଫ୍ ବିନ୍ଦୁ ଦେଇ ଆସିବ, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ଏଇଠି ପଡ଼ିଲେ ସିଏ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଲେ ସେ ସମାନ୍ତର ହେଇ ଗତି କରିବ। ସମାନ୍ତର ହେଇ ଗତି କଲେ ଆକୁ ଆମେ ଇଆଡ଼କୁ ବର୍ଦ୍ଧିତ କଲେ ଏମିତି ଆସିବ। ଯିଏ ଏଫ୍ ବିନ୍ଦୁ ଦେଇକିନା ଯିବ ସେ ସମାନ୍ତର ହେଇକିନା ଫେରିବ। ଯଦି ଗୋଟେ ଆଲୋକ ରଶ୍ମି ବସ୍ତୁଠାରୁ ପୋଲ୍ ଉପରେ ପଡ଼ିବ, ତାହେଲେ ସେ ପୋଲ୍ ବିନ୍ଦୁରୁ ହିଁ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେବ। ଯଦି ଆମେ ଏଇ ଆଲୋକ ରଶ୍ମିଟାକୁ ପଛକୁ ନେବା, ତାହେଲେ ସେ କେଉଁଠି ଛେଦ କରିବ? ଏଇଠି ଛେଦ କରିବ, ଏବଂ ଛେଦ ବିନ୍ଦୁଟି ପ୍ରମୁଖ ଅକ୍ଷର ଉପରକୁ ଆସିବ। ତାହେଲେ ଆମେ ଏଥିରୁ କ'ଣ ଦେଖିବା ନା ବସ୍ତୁଟି ଦର୍ପଣର ପଛ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ତିଆରି ହେବ ଏବଂ ତାର ପ୍ରକୃତି ଆଭାସୀ ସଳଖ ହେବ, ଆକାରରେ ବଡ଼ ହେବ। ତାହେଲେ ପ୍ରତିବିମ୍ବର ସ୍ଥାନ କେଉଁଠି ହେବ ନା ଦର୍ପଣର ପଛ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ହେବ। ଆକାର କିପରି ହେବ? ବର୍ଦ୍ଧିତ ହେବ। ପ୍ରକୃତି କ'ଣ ହେବ? ଆଭାସୀ ସଳଖ। ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କହୁଥିଲେ? ଆମେ ଯେଉଁ ଆଗରୁ ଯେତିକି 5ଟା କଣ୍ଡିସନ୍ ଦେଖିଥିଲେ, ଆମର ସବୁଥିରେ ବାସ୍ତବ ଓଲଟା ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଆସିଥିଲା। ବାସ୍ତବ ଓଲଟା ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଆମର ସବୁଥିରେ ପାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର କଣ୍ଡିସନ୍ କେଉଁଟା ନା ଯଦି ବସ୍ତୁଟି ପି ଆଉ ଏଫ୍ ପୋଲ୍ ଏବଂ ଫୋକସ୍ ବିନ୍ଦୁ ମଝିରେ ଆମେ ଯଦି ବସ୍ତୁକୁ ରଖିବା, ତାହେଲେ ପ୍ରତିବିମ୍ବଟି ଆମର କ'ଣ ଆସିବ? ଆଭାସୀ ସଳଖ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଆସିବ ଏବଂ ଆକାର ବର୍ଦ୍ଧିତ ହେବ ଆଉ ଦର୍ପଣର ପଛ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ତିଆରି ହେବ। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି କୌଣସି ବସ୍ତୁର ଏକ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଆଭାସୀ ସଳଖ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ପାଇବାର ଅଛି, ତେବେ ଆମକୁ ଅବତଳ ଦର୍ପଣ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଅବତଳ ଦର୍ପଣରେ ବସ୍ତୁଟି କେଉଁଠି ରଖିବା ନା ପି ଆଉ ଏଫ୍ ମଝିରେ ଆମେ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସେଲୁନ୍ କିମ୍ବା କୌଣସିଠାରେ ଗୋଟେ ଦର୍ପଣ ବ୍ୟବହାର କରିବା ବସ୍ତୁର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଦେଖିବାକୁ,
ସଳଖ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଦେଖିବାକୁ ସେତେବେଳେ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଅବତଳ ଦର୍ପଣ ହିଁ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଅବତଳ ଦର୍ପଣରେ ବସ୍ତୁଟିକୁ ପୋଲ୍ ଓ ଫୋକସ୍ ବିନ୍ଦୁ ମଧ୍ୟରେ ରଖିଲେ ଆମେ ଆଭାସୀ ସଳଖ ଏବଂ ବର୍ଦ୍ଧିତ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଦେଖିବା। ଇଏ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଆମର ଅବତଳ ଦର୍ପଣରେ ବ୍ୟବହାର ଅବତଳ ଦର୍ପଣରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ପ୍ରତିବିମ୍ବ। କେତେଟା କଣ୍ଡିସନ୍ ନା 6ଟା କଣ୍ଡିସନ୍। କଣ୍ଡିସନ୍ ନମ୍ବର 1, ଅନନ୍ତ ଦୂରତାରେ ବସ୍ତୁ ରହିବ, ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଫୋକସ୍ ବିନ୍ଦୁରେ ତିଆରି ହେବ। କଣ୍ଡିସନ୍ ନମ୍ବର 2, ସି ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିବ, ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଏଫ୍ ଆଉ ସି ମଝିରେ ତିଆରି ହେବ। କଣ୍ଡିସନ୍ ନମ୍ବର 3, ବସ୍ତୁ ଯଦି ସି ଠାରେ ତିଆରି ହେବ, ବସ୍ତୁ ଯଦି ସି ଠାରେ ରହିବ, ପ୍ରତିବିମ୍ବ ମଧ୍ୟ ସି ଠାରେ ରହିବ। କଣ୍ଡିସନ୍ ନମ୍ବର 4, ଯଦି ବସ୍ତୁଟି ସି ଓ ଏଫ୍ ମଧ୍ୟରେ ରହିବ, ପ୍ରତିବିମ୍ବ କେଉଁଠି ତିଆରି ହେବ, ସି ଠାରୁ ଦୂରରେ ତିଆରି ହେବ। ଯଦି ବସ୍ତୁଟିକୁ ଆମେ ଫୋକସ୍ ବିନ୍ଦୁଠାରେ ରଖିବା ତାହେଲେ ପ୍ରତିବିମ୍ବ କେଉଁଠି ତିଆରି ହେବ, ଅନନ୍ତ ଦୂରତାରେ ତିଆରି ହେବ। ଆକାର ଅତି ପରିବର୍ଦ୍ଧିତ ହେବ ଯେ ଆମକୁ ଖାଲି ଆଖିକୁ ଦିଶିବ ନାହିଁ। ଯଦି ବସ୍ତୁଟିକୁ ପି ଆଉ ଏଫ୍ ଭିତରେ ରଖିବା ତାହେଲେ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଆସିବ କ'ଣ, ବର୍ଦ୍ଧିତ ଆଭାସୀ ସଳଖ। ଆମେ ଏବେ ଦେଖିବା ଯେ ଉତ୍ତଳ ଦର୍ପଣ। ଉତ୍ତଳ ଦର୍ପଣରେ କିପରି ପ୍ରତିବିମ୍ବ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। କ'ଣ ହେଉଛି ନା କେଉଁଠି ଆମେ ବସ୍ତୁକୁ ରଖିବା। ଯେମିତି ଅବତଳ ଦର୍ପଣରେ 6ଟା କଣ୍ଡିସନ୍ ଆସିଲା, ସେମିତି ଉତ୍ତଳ ଦର୍ପଣରେ କେତେଟା କଣ୍ଡିସନ୍ ଆସିବ, ବସ୍ତୁର ରଖିବା ଜାଗା କେଉଁଟା। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଉତ୍ତଳ ଦର୍ପଣ। ଉତ୍ତଳ ଦର୍ପଣର ବସ୍ତୁ ତ ସବୁବେଳେ ଆମର କାର୍ଟିସିଆନଙ୍କ ପ୍ରଥା ଅନୁଯାୟୀ ବସ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ଲେଫ୍ଟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରହିବ ଏବଂ ଉତ୍ତଳ ଦର୍ପଣର ଫୋକସ୍ ବିନ୍ଦୁ ଆଉ ବକ୍ରତା କେନ୍ଦ୍ର ସିଏ ଦର୍ପଣର ରାଇଟ୍ରେ ଆସିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆସିବ। ତେଣୁ ଆମର ଉତ୍ତଳ ଦର୍ପଣର ମାତ୍ର 2ଟି କଣ୍ଡିସନ୍ ଆସିବ। କ'ଣ ନା ଗୋଟିଏ ଅନନ୍ତ ଦୂରତା ଆସିବ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅନନ୍ତ ଦୂରତା ଆଉ ପୋଲ୍ର ମଝିରେ ଆସିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ବସ୍ତୁକୁ ରଖିପାରିବା। ଯେମିତି ଅବତଳ ଦର୍ପଣରେ 6ଟା କଣ୍ଡିସନ୍ ଆସୁଥିଲା, ଉତ୍ତଳ ଦର୍ପଣରେ ମାତ୍ର 2ଟି କଣ୍ଡିସନ୍। କଣ୍ଡିସନ୍ ନମ୍ବର 1, କଣ୍ଡିସନ୍ ନମ୍ବର 2। କଣ୍ଡିସନ୍ ନମ୍ବର 1 ଆମର କେଉଁଠି ନା ଆମର ବସ୍ତୁଟି ରହୁଛି ଅନନ୍ତ ଦୂରତାରେ, ସେତେବେଳେ ଆମର ପ୍ରତିବିମ୍ବ କେଉଁଠି ତିଆରି ହେବ ନା ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଦେଖିବା ଆମେ କଣ୍ଡିସନ୍ ନମ୍ବର 1ରେ। କାହା ପାଇଁ ନା ଅବତଳ ଦର୍ପଣ ପାଇଁ। ଏଇଟା ଯଦି ଗୋଟେ ଅବତଳ ଦର୍ପଣ ହୁଏ, ଏଇଟା ତା'ର ପ୍ରମୁଖ ଅକ୍ଷ ହୁଏ, ଏଇଟା ତା'ର ଏଇଟା ତା'ର ଏଫ୍ ହୁଏ, ଏଇଟା ତା'ର ସି ହୁଏ। ଆମେ ବସ୍ତୁକୁ ରଖିଲେ ଅନନ୍ତ ଦୂରତାରେ, ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ପାଇବା ନା ସମାନ୍ତର ହେଇଯାଇଥିବା ଆଲୋକ ରଶ୍ମି ସେ ଏମିତି ପଳେଇବ। ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ପଛକୁ ଫେରେଇବା ତାହେଲେ ଆମର ବସ୍ତୁଟି ଆମର ଯଦି ଏମିତି ଯିବ, ଏଇଟା ଆମର ସମାନ୍ତର ହେଇଯିବ, ତାହେଲେ ଏଠୁ ଆଲୋକ ରଶ୍ମି ଏମିତି ପଳେଇବ। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ପଛକୁ ଫେରାଇବା ତାହେଲେ ସେ ଫୋକସ୍ ଦେଇକିନା ଯିବ। ସେମିତି ଯଦି ଏପଟରୁ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରମୁଖ ଅକ୍ଷ ସମାନ୍ତର କରି ଆଲୋକ ରଶ୍ମି ପକାଇବା ତାହେଲେ ସିଏ ମଧ୍ୟ କେଉଁପଟେ ଯିବ, ପ୍ରକୃତିରେ ସେ ଏପଟେ ଫେରି ଆସିବା କଥା। ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ପଛକୁ ନେବା ସେ ଫୋକସ୍ ବିନ୍ଦୁଠାରେ ଛେଦ କରିବ। ତାହେଲେ ଆମେ ଏଥିରୁ କ'ଣ ଜାଣିଲେ, ଉତ୍ତଳ ଦର୍ପଣରେ ଯଦି ବସ୍ତୁଟି ଅନନ୍ତ ଦୂରତାରେ ରହୁଛି ତେବେ ତା'ର ପ୍ରତିବିମ୍ବ କେଉଁଠି ତିଆରି ହେଉଛି ନା ଫୋକସ୍ ବିନ୍ଦୁଠାରେ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ତିଆରି ହେବ। ଆକାର କିପରି ହେବ, ଆକାର ହେବ କ୍ଷୁଦ୍ର ବିନ୍ଦୁ ସମ। ପ୍ରକୃତି କ'ଣ ହେବ ନା ପ୍ରକୃତି ହେବ ଆଭାସୀ ଓ ସଳଖ। ତାହେଲେ ଆମେ ଏଥିରୁ କ'ଣ ଜାଣିଲେ, ସେଇଠି ବି ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ଅବତଳ ଦର୍ପଣରେ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ଯଦି ବସ୍ତୁଟି ଅନନ୍ତ ଦୂରତାରେ ରହୁଛି ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଫୋକସ୍ ବିନ୍ଦୁଠାରେ ତିଆରି ହେଉଛି। ଏଇଠି ବି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯଦି ବସ୍ତୁଟି ଅନନ୍ତ ଦୂରତାରେ ରହୁଛି ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଫୋକସ୍ ବିନ୍ଦୁଠାରେ ତିଆରି ହେଉଛି। ପାର୍ଥକ୍ୟ ଏତିକି କ'ଣ ନା ସେଇଠି ବାସ୍ତବ ଓଲଟା ପ୍ରତିବିମ୍ବ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା,
ଏଠି କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଆଭାସୀ ସଳଖ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ତିଆରି ହେବ। କଣ୍ଡିସନ୍ ନମ୍ବର 2। କଣ୍ଡିସନ୍ ନମ୍ବର 2ରେ ଯଦି ଆମର ବସ୍ତୁଟି କେଉଁଠି ରହୁଛି ବସ୍ତୁଟି ଆମର ରହୁଛି ଅନନ୍ତ ଦୂରତା ଓ ପୋଲର ମଝିରେ, ତାହେଲେ ଆମର ପ୍ରତିବିମ୍ବ କେଉଁଠି ତିଆରି ହେବ? ଏଇଟା ହେଲା ଏଫ୍ ବିନ୍ଦୁ, ଏଇଟା ହେଲା ସି ବିନ୍ଦୁ। ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯଦି ସମାନ୍ତର ହେଇଯାଇଥିବ ତାହେଲେ ସିଏ କେମିତି ଫେରିବ ନା ଅପସରି ଯିବ। ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ପଛକୁ ପଢ଼େଇବା ତାହେଲେ ସେ ଏଠି ଯିବ। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯଦି ବସ୍ତୁଟିକୁ ଆମେ ସି ଉପରେ ପକାଇବାକୁ ଲାଇଟ୍କୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ତାହେଲେ ଆମର କ'ଣ ହେବ? ସେଠୁ ସେଇ ସି ପଟେ ଦେଇକିନା ଫେରିବ ଆଲୋକ। ଜାଣିଛେ ଯଦି ଆପାତିତ ଆଲୋକ ରଶ୍ମି ବକ୍ରତା କେନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ପଡ଼ିବ ତାହେଲେ ପ୍ରତିଫଳିତ ଆଲୋକ ରଶ୍ମି ସେଇପଟେ ଦେଇଯିବ। ତାହେଲେ ସେ ଛେଦ କେଉଁଠି କରିବ? ଏଠି କରିବ। ଏଠି କଲେ ଆମର ପ୍ରତିବିମ୍ବଟି କେଉଁଠି ତିଆରି ହେବ ନା ପି ଓ ଏଫ୍ ମଧ୍ୟରେ। କାହାର ସ୍ଥାନ? ପ୍ରତିବିମ୍ବର ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ପି ଆଉ ଏଫ୍ ମଧ୍ୟରେ। ଆକାର କିପରି ହେବ? ଆକାର ହେବ କ୍ଷୁଦ୍ର। ପ୍ରକୃତି କ'ଣ ହେବ? ବାସ୍ତବ ଓଲଟା। ତାହେଲେ ଆମେ ଏଥିରୁ କ'ଣ ଜାଣିଲୁ ଯେ ଉତ୍ତଳ ଦର୍ପଣରେ ଆମେ ମାତ୍ର 2ଟି କଣ୍ଡିସନ୍ ଦେଖୁଛୁ। କଣ୍ଡିସନ୍ ନମ୍ବର 1 ଅନନ୍ତ ଦୂରତା, କଣ୍ଡିସନ୍ ନମ୍ବର 2 ପୋଲ୍ ଆଉ ଅନନ୍ତ ଦୂରତା ମଧ୍ୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଦୁଇଟା ଯାକ ପ୍ରକୃତି ହେଉଛି ଆଭାସୀ ଆଭାସୀ ସଳଖ। ଆଭାସୀ ସଳଖ ଆଉ କ୍ଷୁଦ୍ର। ଏଠି ବି କ୍ଷୁଦ୍ର, ଏଠି ବି କ୍ଷୁଦ୍ର। ତାହେଲେ ଯଦି ଆମକୁ ପଚରାଯାଏ କେଉଁ ଦର୍ପଣରେ ସର୍ବଦା ଆଭାସୀ କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ଆମର ଉତ୍ତର ହେବ ଉତ୍ତଳ ଦର୍ପଣ। ଯଦି ଆମକୁ ପଚରାଯିବ ଆମେ କେଉଁ ଦର୍ପଣରେ ଆଭାସୀ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ପାଇବା, କେଉଁ ଦର୍ପଣରେ ଆମେ ଆଭାସୀ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ପାଇବା? ଆଭାସୀ ପ୍ରତିବିମ୍ବ କେଉଁଥିରେ ପାଇବା? ଆମେ ତ ଜାଣିଛେ ସମତଳ ଦର୍ପଣରେ ସର୍ବଦା ଆଭାସୀ ପ୍ରତିବିମ୍ବ, ଅବତଳ ଦର୍ପଣରେ କଣ୍ଡିସନ୍ ନମ୍ବର 6ରେ ଆସିବ ଆଭାସୀ ପ୍ରତିବିମ୍ବ, ଉତ୍ତଳ ଦର୍ପଣରେ ସର୍ବଦା ଆସିବ ଆଭାସୀ ପ୍ରତିବିମ୍ବ। ଯଦି ଆମକୁ ପଚରାଯାଏ କେଉଁ ଦର୍ପଣରେ ଆଭାସୀ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଆମେ ପାଇବା, ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିବା? ସମତଳ ଦର୍ପଣ, ଅବତଳ ଦର୍ପଣ, ଉତ୍ତଳ ଦର୍ପଣରେ ଆମେ ଆଭାସୀ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ପାଇବା। ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ଆଭାସୀ ଓ ବର୍ଦ୍ଧିତ ପ୍ରତିବିମ୍ବ, ଆଭାସୀ ବର୍ଦ୍ଧିତ ପ୍ରତିବିମ୍ବ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଆସିବ? ସେତେବେଳେ ଆସିବ କେବଳ ଅବତଳ ଦର୍ପଣ। କେଉଁଟା ନା କଣ୍ଡିସନ୍ ନମ୍ବର 6ରେ ଆସିବ ଆଭାସୀ ଆଉ ବର୍ଦ୍ଧିତ। ଯଦି ଆମକୁ କହିବ ଆଭାସୀ ଓ ସମାନ ପ୍ରତିବିମ୍ବ, ସମାନ ମାନେ ବସ୍ତୁର ଆକାର ପ୍ରତିବିମ୍ବର ଆକାର ସମାନ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଆସିବ? ଉତ୍ତର ଆସିବ ସମତଳ ଦର୍ପଣ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଯଦି ଆସିବ ଆଭାସୀ ଓ କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରତିବିମ୍ବ, ସେତେବେଳେ ଆମର କ'ଣ ଆସିବ? ଉତ୍ତଳ ଦର୍ପଣ। ତାହେଲେ ଦେଖ କେତେଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି। ଯଦି କେବଳ ଆଭାସୀ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ପଚାରୁଛି ତାହେଲେ ଉତ୍ତର ହେବ ସମତଳ ଦର୍ପଣ, ଅବତଳ ଦର୍ପଣ, ଉତ୍ତଳ ଦର୍ପଣ। ସମତଳ ଦର୍ପଣରେ ସବୁବେଳେ ସମତଳ ଦର୍ପଣରେ ଆଭାସୀ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଦେଖାଯାଏ, ଅବତଳ ଦର୍ପଣରେ କଣ୍ଡିସନ୍ ନମ୍ବର 6ରେ ଆଭାସୀ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଦେଖାଯାଏ, ଉତ୍ତଳ ଦର୍ପଣରେ ସର୍ବଦା ଆଭାସୀ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଦେଖାଯାଏ। ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି ଆଭାସୀ ଓ ବର୍ଦ୍ଧିତ ପ୍ରତିବିମ୍ବ, ଆମେ ଦେଖିବା ଆଭାସୀ ଓ ବର୍ଦ୍ଧିତ ପ୍ରତିବିମ୍ବ। ଆଭାସୀ ତ ସବୁ ଦର୍ପଣ ଆସିବ, ବର୍ଦ୍ଧିତ କେଉଁଠି ଆସିବ ନା ଅବତଳ ଦର୍ପଣରେ
ଆସିବ ବର୍ଦ୍ଧିତ ପ୍ରତିବିମ୍ବ। ଯଦି ଆସିବ ଆଭାସୀ ଓ ସମାନ ପ୍ରତିବିମ୍ବ, ଆଭାସୀ ସମାନ ପ୍ରତିବିମ୍ବ, ସମାନ ଆସିଲେ ଆମର ଆସିବ ସମତଳ ଦର୍ପଣ। ଯଦି ଆସିବ ଆଭାସୀ କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରତିବିମ୍ବ, ତେବେ ଆମେ ଲେଖିବା ଉତ୍ତଳ ଦର୍ପଣ। ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିବା କୋଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ପଚାରୁଛି, ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମକୁ ଉତ୍ତର ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ।